हेलो स्टुडेन्ट आज चाहिँ एसएटीको बारेमा म सानो इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। यदि न्युली स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको लागि युजफुल हुनसक्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली एसएटीमा दुईवटा मेन सब्जेक्ट हुन्छन्, भर्बल रिजनिङ इङ्ग्लिस र क्वान्टिटिभ रिजनिङ म्याथ। यो दुईवटा सेक्सन चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छन्। Within a verbal reasoning, we have to face the three main section: reading test, 52 question, 65 minute; writing and language test, 44 question and 35 minute; and the third section is the essay, one question, and you have to finish this 50 minute. But nowadays, the essay section is eliminated by College Board itself. College Board ले आफै यो सेक्सनलाई एलिमिनेट गरिदिएको छन्. सो यु हेभ टु ओन्ली फेस द टु सेक्सन है. सो इन भर्बल रिजनिङ यु हेभ टु फेस द टोटल 54 प्लस 44 क्वेसन and in 65 minute plus 35 minute. The next section is the quantitative reasoning. In quantitative reasoning, there would be two main section, non-calculator section and the calculator section. In non-calculator section, there would be a 20 question and you have to finish this section in 25 minutes. In calculator section, there would be 38 question and you have to finish in 55 minutes. So in you have to face total 20 plus 38 is equal to 58 question in real test, and the total time 25 plus 55 minute is equal to 80 minute. So in 80 minute you have to finish the 58 question for the quantitative reasoning. Okay, next information is about the type of question in quantitative reasoning. Actually there are two type of question in quantitative reasoning. First, the multiple choice question. In multiple choice question, there would be 4 answer choice for each multiple choice question, and you have to choose one right answer from there. There would be only one right answer in a multiple choice type of question. When you get the answer, simply color the right answer in a answer sheet. Actually you will get the two separate sheets, the question sheet and answer sheet. You should read the question from the question sheet, and you can also use the rough paper to calculate or to brainstorm, and then you have to write answer. Simply you have to color the corresponding block of each answer choice in answer sheet. Okay, so the next type of question is the gradient question. In this type of question, you will get the question and the corresponding and the gradient table. First of all, you have to find the answer from the question. And suppose your answer is 10 by 4. Then first of all, you have to minimize the answer. And after minimization, your answer would be 5 by 2. Hey, you can see there are 4 blocks in gradient, but there are only 3 components here in answer choice. So you can put only 3 components there in grid. So you should leave the empty block before the answer. You cannot write answer like that, 5 fraction 2, and you cannot leave the empty block after the answer. You should leave the empty block before the answer. And you should put this 5 by 2 in a grid like 5 fraction and 2. किनकि यो सबै एन्सर मेसिनले चेक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो 5 by 2 लेखेको चाहिँ कसैले पढ्ने होइन. एन्सर चाहिँ मेसिनले चेक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यु सुड कलर द करस्पोन्डिङ ब्लक विच मेसिन क्यान रिड है. यो कसरी हामीले करस्पोन्डिङ ब्लकलाई कलर गर्ने त्यो चाहिँ म देखाइरहेको छु. सपोज 5 छन् भने 5 को करस्पोन्डिङ ब्लक इज हियर, एन्ड यु सुड कलर full moon.
अलिकता पनि छोड्नु भएन, किनभने यो मेसिनले रिड गर्ने हो। अलिकता छोडिदिनु भयो भने हुनसक्छन् मेसिनले रिड नगर्ला। एन्ड द फर्स्ट भेरी फर्स्ट row is the corresponding block of the fraction. So you can color the this block, and you should color also corresponding block of 2. Hey, so this is the method how to put the answer in a grading table. For example, you if you want to write your answer in a decimal, suppose you got the 10/4, you minimize this fraction as a 5/2, and if you write it in a fraction form, decimal form, then you can also put this form in a grid. So suppose 2.5 is here, you can leave the empty block. You should color the corresponding block of 2. You should color the corresponding block of the decimal. You should color the corresponding block of 5. कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्न सक्छन् माइनस एन्सर आयो भने कसरी लेख्ने। सबभन्दा पहिले ग्रेडियन्ट क्वेसनमा माइनस एन्सर आउने क्वेसनै हुँदैन। सरी, यदि माइनस एन्सर आउने क्वेसन दिएको छ भने क्वेसन मेकरले अलरेडी भनेको हुन्छन् कि राइट ओन्ली पोजिटिभ भ्यालु मात्रै लेख्ने। सपोज योर एन्सर इज $2.50, then simply put the 2.50 here without dollar symbol. Suppose your answer is 2:30 p.m. So you not need to put the PM and semicolon here in grading. Simply put 230 in a grid, है। र हरेक क्वेसनको पुच्छरमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ दिएको हुन्छन् यदि ग्रेडिङ क्वेसन छ भने। ओके, यो त भयो हाम्रो टाइप अफ क्वेसन। र टाइप अफ क्वेसनमा मल्टिपल टाइप अफ क्वेसन भनेको 45 वटा हुन्छ आउट अफ 80, एन्ड 13 क्वेसन वुड बी नट आउट अफ 18, आउट अफ 58, एन्ड 13 क्वेसन वुड बी फ्रम द स्टुडेन्ट प्रोड्युस रिस्पोन्स। सो टोटल 58 क्वेसन, 55 from the grading and 13 from the student produce response grading question. Okay, in next slide we will discuss about the levels of quantitative reasoning. It is the quantitative reasoning. There are 4 main section in quantitative reasoning. The first one is heart of algebra. Actually this is the first topic, and there are 3 subtopic: linear equation, simultaneous equation, inequality. From linear equation there would be 11 question, simultaneous equation there would be 4 question, modulus and inequality there would be 4 question. So overall total there would be 19 question there. Overall there would be 19 question. There would be 19 question from the heart of algebra, 11 from linear equation, 4 from the simultaneous equation, 4 from the inequality and modulus. Similarly, the second topic in SAT is passport to advanced math. Actually there are 3 subtopics: exponent and root, quadratic equation and function. There would be 6 question from exponent and root, 5 from the quadratic equation, 5 from the function. So there would be 16 question from the passport to advanced math. Problem solving and data analysis, scatter plot, RRPP, statistics and probability, and number of questions are there, 4, 8 and 5. So how many questions would be there? There would be total 17 questions from problem solving and data analysis. And the most expensive topic is the additional topic in math. It takes around the same time which that takes heart of algebra. There would be total 6 topic there in additional topic in math. 1 from imaginary number, 1 from the trigonometry,
and 4 topic from the geometry, and there would be 6 question in real test from the additional topic in math. That is why it is called the expensive topic. So these are the whole topics है। अब यहाँ एउटा कुरा के क्लियर पारिदिउँ भने तपाईँहरूमध्येमा कोही यदि बिचबाट जोइन गर्नुभयो, स्पेसली इन क्वान्टिटिभ रिजनिङ, सपोज तपाईँले जोइन गर्नुभयो एक्सपोनेन्ट एन्ड रुट भन्ने टपिक्सबाट भने तपाईँले आतिनु भएन कि म कहाँबाट सुरु गरेँ। सपोज तपाईँले एक्सपोनेन्ट एन्ड रुटबाट सुरु गर्नुभयो भने तपाईँ आतिनु भएन, तपाईँ पासपोर्ट टु एडभान्स म्याथको पहिलो टपिक सुरु गर्नुभयो र तपाईँले यहाँबाट सुरु गर्ने, यो लगातार हामीले यो 3वटा टपिक्स पढ्छौँ, यो 3वटा पढ्छौँ, यो 6वटा पढ्छौँ, अनि फेरि हर्ट अफ अल्जेब्रा सुरु गर्छौँ, अनि एक्सपोनेन्ट एन्ड रुटसम्म आएपछि तपाईँको कोर्स सकियो। यस्तो हुन सक्छन् कि तपाईँले आरआरपिपीबाट सुरु गर्नुभयो, ठिक छ। अब आरआरपिपीबाट सुरु गर्नुभयो भने आरआरपिपीबाट तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको फर्स्ट टपिक भनेको यो भयो, यो फर्स्ट टपिक्स भनेको यो भयो आरआरपिपी। त्यसपछि स्ट्याटिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी, त्यसपछि यो 6वटा टपिक्स, अनि त्यसपछि यो। एक्चुअली नर्मली कुनै टपिक्सको कुनै टपिकसँग खासै रिलेसन चाहिँ हुँदैन, कुनै टपिक्सको कुनै टपिकसँग खासै रिलेसन चाहिँ हुँदैन। तैपनि तपाईले आरआरपिपीबाट सुरु गर्नुभयो भने तपाईँ अतालिनु भएन, आरआरपिपीमा बुझ्ने कोसिस गर्ने, बुझिसक्यो भने ठिकै छन्, बुझ्न सकेन भने तपाईँ को टपिक सुरु भयो स्ट्याटिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी, अनि त्यसपछि हामीले यो टपिक सुरु गरेर फेरि अन्त्यदेखि यहाँसम्म आउँछौँ। हुन सक्छन् कहिलेकाहीँ सजिलो टपिक्समा पढ्नु भयो भने यस्तो पनि हुन सक्छन् तपाईँ ओभर कन्फिडेन्समा जान पनि सक्नुहुन्छ, यति सजिलो किन हामी क्लास गर्ने, र कहिलेकाहीँ गाह्रो टपिक्समा पढ्नु भयो भने तपाईँलाई यो पनि फिल हुन सक्छन् कि यति गाह्रो म सक्दिनँ। त्यस कारणले यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्नु होला, पेसेन्स राख्नु होला, 3-4वटा 5वटा क्लास गर्नु होला, त्यसपछि आफै सेटल क्लासमा हुनुहुन्छ। लास्टमा म फेरि भनिरहेको छु, यदि तपाईँले कुनै पनि टपिक्सबाट जोइन गर्नुभयो भने पनि तपाईँ बिचमा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ नसोच्ने हो। नर्मली नेपालमा चाहिँ एसएटी चाहिँ हुने नै यसरी नै हो, तपाईको जहाँबाट क्लास जोइन गर्नुहुन्छ फेरि त्यही ठाउँमा आएपछि तपाईको कोर्स सक्यो। ओके, अब यसपछि चाहिँ म केही कुरा अझै डिस्कसन गर्छु, जस्तो कि हामी खास गरी मेरो स्टुडेन्टहरू, म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू 800 आउट अफ 800 इन क्वान्ट, जम्मा रियल टेस्टमा 1600 फुल स्कोर भयो। 800 फ्रम द क्वान्टिटिभ रिजनिङ, 800 फ्रम द भर्बल रिजनिङ है। र मेरो स्टुडेन्टहरू म्याक्सिमम स्टुडेन्ट 800 आउट अफ 800 नै ल्याउँछन्, र केही स्टुडेन्टहरू अलिकता थोरै इक्जाममा गएर अलिकता पेनिक भएर त्यो स्टुडेन्टहरूले केही क्वेसन मिस्टेक गरेको कारणले गर्दाखेरि 750 प्लस अथवा 770 प्लस लिएर आउँछन्, र यो 750 अथवा 770 अथवा 800 इट्सेल्फ आउनु पछाडि के रिजन छन्, कति पढ्दाखेरि यति चाहिँ स्कोर आउँछन्, त्यो तपाईँहरूको मनमा हुन सक्छन्। यसको लागि हामी फुल्ली कोर्स डिजाइन गरेको छौँ। त्योभन्दा एक स्टेप न त बाहिर जाने, न त एक्स्ट्रा गर्ने, न त त्योभन्दा कम गर्ने, र यो 3वटा स्टेप जुनसुकै विद्यार्थी जस्तोसुकै कमजोर ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले यो 3वटा कुरा गर्न सक्नुभयो भने उहाँले 800 आउट अफ 800 नै पाउन सक्छन्, एटलिस्ट 750 त पाउँछन्। त्यो भनेको क्लास मेटेरियल। हामी 15वटा टपिक्स त्यहाँ देखाएको थियौँ, हरेक टपिक्सको क्लास मेटेरियल छन्, हरेक टपिक्सको वर्कबुक छन्, र हरेक टपिक्सको अफिसियल टेस्ट। यो हामी क्लासमा डिस्कसन गर्छौँ। यसमध्येमा 60 to 70% हामीले क्लासमा डिस्कसन गर्छौँ, बाँकी चाहिँ तपाईँले आफै गर्ने हो। त्यसपछि वर्कबुक 100% होमवर्क हुन्छन्,
विद्यार्थीहरूले घरमा गर्नुपर्छन् वर्कबुक। दोस्रो भयो। र तेस्रो भनेको अफिसियल टेस्ट। अफिसियल टेस्ट हामीले हरेक फ्राइडे, नर्मली हरेक फ्राइडे अथवा एनी डेज अ विक एक दिन चाहिँ हामीले अफिसियल टेस्ट राख्छौँ र यो चाहिँ विद्यार्थीलाई क्लासमा गराउने अनि त्यसपछि त्यसमा नआएको क्वेसन्सहरू एक्सप्लेन गरिदिने। फेरि एकचोटि म प्रश्न पारौँ, क्लास मेटेरियल हामी पढाउँछौँ स्लाइडबाट र त्यसमध्येमा केही क्वेसन्सहरू हामीले क्लासमा डिस्कसन गर्छौँ, बाँकी क्वेसन विद्यार्थीले आफै गर्नुपर्ने हुन्छन्। वर्कबुक 100% स्टुडेन्टले आफै होमवर्क गर्ने हो, नआएको क्वेसन क्लासमा सोध्ने हो। क्लास यो भनेको अफिसियल क्वेसन भनेको क्लास एज अ क्लास टेस्ट हामीले युज गर्छौँ। बस यति हो। र यो सबै सकिसकेपछि हामी अन्तिममा जम्मा 25 वटा फुल लेन्थ टेस्ट चाहिँ राखेको छु वेबसाइटमा। यसमध्येमा तपाईँले एटलिस्ट 10 देखि 15 वटा टेस्ट चाहिँ, कम्तीमा 15 वटा टेस्ट र बढीमा 25 वटा गर्न चाहनुहुन्छ भने 25 वटा टेस्ट सकाएर जाने र तपाईँको 800 लगभग फिक्स भयो रियल टेस्टमा। त यो भनेको हाम्रो पढ्ने तरिका। त्यसपछि हामीले क्लासमा जुन स्लाइडहरू देखाउँछौँ, यो वर्कबुकको सल्युसन भयो, अफिसियल टेस्टको सल्युसन भयो, लगायत केही भिडियोजहरूको लागि एउटा हाम्रो स्टडी पोर्टल छन्, mksprep.com। त्यसमा तपाईँले रजिस्टर गर्नुपर्छन्, लगइन गर्नुपर्छन् र कोर्स अप्लाई गर्नुपर्छन्। कोर्स अप्लाई गरिसकेपछि म कोर्सलाई अप्रुभ गर्छु र त्यसपछि तपाईँले यो सबै कुराहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र वेबसाइटको लागि म एउटा भिन्दै भिडियो बनाउँछु र त्यो भिडियो तपाईँहरूलाई यसरी नै सेयर गरिदिन्छु, जसमा चाहिँ तपाईँले रजिस्टर कसरी गर्ने, लगइन कसरी गर्ने, यो कोर्सहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने, सबै कुरा चाहिँ म त्यसमा सिकाउँछु। That's all for this session.